आज हूँ पौष शुक्ल दशमी माने सांब दशमी। तो आज आम ओडिया परंपरार गोटे बहुत बड़ पर्व। घरे घरे पूरे पूरे माँ माने केते पिठापना करी पूजा करुथिबे। तो आसंतु आज यही सांब दशमी विषय रे किछि आमे जानिबा। आम ओडिया परंपरा रे 12 मासरे 13 पर्व हुए। सांब दशमी ओडिशार पर्वपर्वाणी मध्य रे अन्यतम पर्व। सांब दशमी पौष शुक्ल दशमी दिन पालन करा जाए। सांब दशमी होची सूर्य पूजार पर्व। जेपरी कुमार पूर्णमी चंद्र पूजार पर्व। वर्षर 12 मास जाक विभिन्न पर्वपर्वाणी पालित हेउथिले मध्य मुख्यतः श्रावण अमावास्या चिता लागि ठारू पौष शुक्ल दशमी सांब दशमी मध्य रे अधिकांश पर्व पालित होइथाय। एही समय मध्य रे पालित हेउथिबा पर्वपर्वाणी रे एथिपाई गाउली ढग रहिछि। अइला चितौ नानी 12 ओषा पर्व संगरे घेनी संबर दशमी अलना दाऊ सबु ओषा बार एइठी थाउ। आसंतु जानिबा सांब दशमी पर्व केमिति पालन हुए। एथिर विधि विधान कौन कौन ओ की भोग एथिरे लागे। प्रथमे आमे जानिबा सांब दशमी रे हेउथिबा घांट तरकारी विषय रे। सांब दशमी को चांद्रमान वर्षर शेष पर्व कहिबार तात्पर्य होउची एहा परे चिता लागि अमावास्या पर्यंत प्राय 6 मास पर्यंत आउ एते पिठापणार पर्व पड़े नाही। ओडियांक सुस्वादु सुमिष्ट तृप्तिकर खाद्य प्रस्तुति दक्षतार असल निदर्शन कथा अछि। संबर दशमी रे मनुष्य गोटिए को पिठा गोटी। कृषि प्रधान ओडिशार राज्य रे ए समय रे पनिपरिवार प्राचुर्यर समय। विभिन्न पनिपरिवार ए पर्व रे जो तरकारी प्रस्तुत हुए ताकू घड़घड़ा तियण बोली कहा जाए। एही पर्वर मुख्य हेउची एही घांट तरकारी बा घड़घड़ा तियण। सांब दशमी रे पूजा विधि विषय रे जानिबा। नारी माने निज संतान संतति मंगल कामना करी सांब दशमी पर्व निष्ठार सह पालन करती। एही पर्वर विशेषत्व हेउची सूर्यंकर आकाश रे 3 स्थिति को लक्ष्य करी घरे 3 प्रकार धूप बा पूजा अनुष्ठित होई थाए। अरुण उदय बा सूर्य उदय समय रे प्रथम धूप हुए। हिंदू नारी शुचिपूत शुचिवंत होई एही मुहूर्त रे फलमूल और मिष्टान्न इत्यादि नैवेद्य बाढ़ती। एही ब्राह्म मुहूर्त रे पूजा नैवेद्य बा प्रथम धूप अनुष्ठान करी सूर्य पुराण पारायण करिथांती। मध्याह्न रे मध्याह्न सूर्य तेजदीप्त भास्कर को द्वितीय धूप दिया जाए। यह सांब दशमी मुख्य धूप। एथिरे गईठा अटकाली विभिन्न प्रकार पिठा खेचुड़ी घड़घड़ा तियण आदि भोग हुए। शेष धूप बा तृतीय धूप हेउची संध्या समयर अस्ताचलगामी सूर्यदेवंक निमित्त। एही धूपरे मध्य एंडुरी काकरा मालपुआ गजा आदि नैवेद्य अर्पण करा जाई थाए। पौराणिक कथा अनुसार सांब पुराण हेउची सूर्य पुराणर अंतर्गत। एही उपपुराण सांब पुराण रे सांब दशमी रे तात्पर्य वर्णित। एही सांब पुराण देवर्षि नारद श्रीकृष्ण जाम्बवती पुत्र सांब को सुनाइछंती। सांब नाम अनुसार एही दशमी को सांब दशमी बोली कहा जाए। गाँ गहली रे एहाकू संबर दशमी बोली मध्य कहंती। कथित अछि श्रीकृष्णंक सबु पुत्र मध्य रे जाम्बवती गर्भजात सांब अत्यंत सुंदर थिले। दुर्योधनंक कन्या लक्षणांकु सांब अपहरण करी आनिले। बलरामंक सहायता रे सांब विवाह कले दुर्योधन पुत्री लक्षणांकु। अंतपुर मध्य रे श्रीकृष्ण सत्यभामांक सह प्रेमालापरे मग्न थिबा बेले द्वार देश रे सांबंकु जगाई
ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ଅନ୍ତପୁରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏ ସମୟରେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଚାହିଁଲେ। ଶାମ୍ବ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବର କୁଷ୍ଠ ମୁକ୍ତି ଉପାୟ ପଚାରିବାରୁ ଦୁର୍ବାସା ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ କଥା କହି ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଶାମ୍ବ ପୁରାଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସହ ଶାମ୍ବ ପୁଣ୍ୟଧାମ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହି ଦିନ ଥିଲା ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି। ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନାରେ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଶାମ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବା ପ୍ରଭୁ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଏକ ମଣି ବିଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନମଃ ସବିତ୍ରେ ଜଗଦେକ ଚକ୍ଷୁଷେ ଜଗତ୍ ପ୍ରସୂତି ସ୍ଥିତିନାଶ ହେତବେ ତ୍ରୈମୟାୟ ତ୍ରିଗୁଣାଧିଧାରିଣେ ବିରଞ୍ଚେ ନାରାୟଣ ଶଙ୍କରାତ୍ମନେ ନମଃ। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନଟି ଥିଲା ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥି। ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ବିଧିର ପ୍ରଚାର କରାଇଲେ। ଭାରତର 7ଟି ସ୍ଥାନ ଉଳାର୍କ, ପୁଣ୍ଡାର୍କ, ମାର୍କେତୟାର୍କ, ବାଲର୍କ, କୋଣାର୍କ, ଚାପାର୍କ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର କୋଣାର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଇ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ କରାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଶାମ୍ବ ଜଣାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ମୋର ପୂଜା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରୋହିତ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ସାଗ ଦ୍ୱୀପରୁ ମଗ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଣାଇ ଏହି ପୂଜା କଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବି। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଏହାରି ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନ ଯୋଗ୍ୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପେ ମମାନଘ ମମ ପୂଜା ପରାନ୍କୃତ୍ୱା ଶାକଦ୍ୱୀପୀ ଦମାୟ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଶାମ୍ବ ଶାକଦ୍ୱୀପରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ସେହି କାଳରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରତ ପାଳନ ଓ ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ନିଜେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଧବଳ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନାରଦ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ଯଥା ଆଦିତ୍ୟ, ଭାସ୍କର, ପ୍ରଭାକର, ଦିବାକର, ସହସ୍ରାଂଶୁ, ତ୍ରିଲୋକ ଲୋଚନ, ଦେବେ ଦେବେଶ, ଛାୟାରମଣ, ଦିନକର, ଦ୍ୱାଦଶାତ୍ମକ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଧବଳ କୁଷ୍ଠମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦଶମୀକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାମ୍ବ ବାଲୁକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କଲେ। ବିବିଧ ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ଆଜିର କୋଣାର୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ଇତିହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ। ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ମୟୂରଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ଅଗାଧ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ କବି ଥିଲେ। ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 100 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁତି ରଚନା କରି ନିତ୍ୟ ପାରାୟଣ କରି ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶାମ୍ବଙ୍କର ଲୌହମୂଷଳ ଧାରଣ ଓ ଯଦୁବଂଶ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
କୁମ୍ଭୀର ରୂପୀ ମହାଦୈତ୍ୟ ଅର୍କ ବୋଧ କରି କୋଣାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତପଶ୍ଚରଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମୈତ୍ରବନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମିତ୍ର। ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ମୈତ୍ରୀୟ ବନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଗ୍ରହଜାକ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଜାତଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଳିଜେଂସୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ। କୋଣାର୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ପୀଠ ତଥା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଏପରିକି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖୋଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତୀକ। ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖିଚିଂର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡ଼ା, ଭଦ୍ରକର ପାଳିଆ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।